कलेजमा जे पढ्यो अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ सल्युसन, ठीक छ। अब तिमीलाई सल्युसन भन्दाखेरि अब के सोचिसक्यो होला। So first of all, I would like to introduce myself. So my short yes, solid and solvent. अब यसमा धेरै कुरो छ, म अहिले चाहिँ बुझाउँछु के छ यसमा। So myself is MS, okay, MS भनेको मधुरेन्द्र सिंह राजपूत। MS धोनी हैन, MS धोनी त he is the legendary and I am trying to be legend, okay. So MS Madhurendra Singh Rajput, I am your teacher of chemistry. Nice name, dhanyawad. No, I am trying to be the legend of chemistry, okay. Thank you, Vivek sir. So my first MSR is okay, yeah, you can put R or simply MS. I am your teacher of chemistry. Yeah, thank you. And let me be forward. Actually, I will teach you physical chemistry, okay. And I think I have seen you somewhere on YouTube. No, I don't have any YouTube. Are you relative of Sushant Rajput? Neeraj, where are you from? I am from Nepal, Janakpur Dham, okay. Sushant Singh Rajput, actually he is from India, but सरस्वती MC मधुरेन्द्र केमिस्ट्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुमित झा त्यही मधुरेन्द्र केमिस्ट्री। अब त केमिस्ट्री पढाउँछु भने केमिस्ट्री भइहाल्छ सर। मिक्सचरको माही थ्याङ्क यू। आई लभ ब्युटिफुल जनकपुर, सेम हियर सर। क्यान यू रिड द chat from there? Yeah, of course I can read. I am from Dharan. Swastika Bhandari. Okay, nice. Janakpur is my mama ghar. So come, let's meet there. Hununsa, me also Janakpur. Yeah, very nice. Can we call Mahi sir? No. There is only one Mahi. Okay, Mahi bhai, Dhoni bhai. ठीक छ? Okay. Actually, I belongs to Dhanusa district, Janakpur. Danger eyesight. Thank you. Let's go forward. Yes. So once again, I hope you all are clear with my name. Now I am going to greet you. So once again, hi, hello, namaste, good afternoon, good evening, whatever. Assalamu alaikum, asriyakal, jojolopa, sewaro, everything, okay. And finally, namaste to you all. And I hope you all guys are keeping healthy and secured. Sirhali Nepali आउँदैन सर? अनि pranam, namaste, radhe radhe, whatever. So for everyone, pranam, okay. Do you like Sabine Karki? Beast. Okay, let's start now. So on behalf of my first lecture, I would like to introduce this chapter, that is solution. अब तिमीहरुलाई अलिकता यसको बारेमा भन्दिम। सल्युसन भन्नाले सलिड र सल्भेन्ट मात्रै हुँदैन, ठीक छ। अब हामी 12 क्लासको यहाँ पढ्दै छौ, नेपालीमा पढाउनु है, एकदम नेपालीमै पढाउँछौँ हामी। We will we read class 11 and 12 course. Now we will read class 12, okay. After you give the examination, you will be randomly reading all those mixing type 11 and 12. Now see here, अब यो सल्युसन भनेको हामीले सलिड र सल्भेन्ट लाई मिलेको थियो, त्यो त भइहाल्यो हैन। तर अब हामीले यो सल्युसन भनेको अब तिमीहरुको 12 क्लासमा यो टपिक मेबी छैन होला। तर यहाँ इन्ट्रान्स भनेको मतलब हामीले चाहिँ 12 क्लासमा भोल्युमेट्रिक एनालिसिस पढ्यौ। भोल्युमेट्रिक एनालिसिस मा हामी कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरु पढ्यौ, just like normality, molarity, yes, parts per million, parts per billion, okay, molality, demality, formality,
many moles are there, mole fraction, okay, relationship between them. So तिनीहरु सबै concentration terms हरु छन्. So एउटा volumetric analysis को त्यो एउटा टर्म छ, that is concentration terms. त्यो एउटा टपिक भित्र आइहाल्छ. अर्को apart from that solution हामी किन भनेको छौ, किनभने volumetric analysis is included inside this topic solution. अब यो हामी यो टपिकमा के पढ्छौं म यसको लिस्टिङ गर्दिन्छौ र त्यो क्रमशः हामी पढ्दै जान्छौं. दिस इज अ भेरी बिग टपिक र अब हाम्रो कमन इन्ट्रान्समा अब सबैबाट क्वेशन आउने भएकोले हामी सबै कुरा पढ्छौं यो सल्युसन च्याप्टर अन्तर्गत. ओके, त्यही भएर तिमीहरूले सबै दिन मेरो क्लास एटेन्ड गर. कति मार्क्स को हो यो सर? सल्युसनबाट 2 or 3 क्वेशन एभ्री टाइम. It is mandatory to come. Okay, so very important topic. So after this we will be reading ionic equilibrium. So Vibrant को बुक पढेपछि नाम निस्किन्छ, अवश्य पनि निस्किन्छ, तर त्यो बुकलाई चाहिँ तिमीले एकदमै धेरै चोटी पढेको हुनुपर्छ, कन्फिडेन्ट गेन गरेको हुनुपर्छ. म त्यो कुराहरु पछि भन्छु निरज. पहिला चाहिँ आजको फर्स्ट लेक्चर चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं, ठीक छ? अब हामी हेरौं सल्युसनमा. अब हामी सल्युसनमा सबभन्दा पहिला यसमा पढ्ने टपिकहरु के छ म त्यो कुरो म तिमीलाई यहाँ भनिदिरहेको छु. सबभन्दा पहिला भनेको हामीले एन्ट्रान्स को पास मार्क कति हो? 100 मार्क. भोल्युमेट्रिक एनालिसिस हो हैन र सर? भोल्युमेट्रिक एनालिसिस नै हो. अब भोल्युमेट्रिक एनालिसिसमा अझै पनि त्यसमा थपेर हामी पढ्नु पर्ने हुन्छ. त्यही भएर यसलाई हामी टपिक बनाएको छौ सल्युसन. ओके, सो लेट्स सी हियर. सबभन्दा पहिला हामीलाई यसमा पढ्नु पर्ने टर्म भनेको हाम्रो सल्युसन को सल्युसन भइहाल्यो. आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन. अब यो कंसंट्रेशन टर्म्सहरुमा के छ म यसको पनि लिस्टिङ गर्दिन्छु र त्यसपछि हामीले इको आयो सर. नाउ इट इज ओके. नाउ सी हियर सल्युसन और कंसंट्रेशन टर्म. सल्युसन हामी पढ्छौं, त्यसपछि हामी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ्छौं. कंसंट्रेशन टर्म्स भनेको नर्मालिटी, मोलारिटी, इटीसी इटीसी. ओके, सबै कुरा हामी पढ्छौं. एकछिन म सबैको त्यसको नोटिफिकेसन दिन्छु म. र सेकेन्डमा हामीले सल्युसन कंसंट्रेशन सकिसकेपछि हामीले के पढ्ने हो यो टपिकमा? भेपर प्रेशर. ओके, नेक्स्ट टपिक inside this chapter is vapor pressure. After that, third topic inside this chapter is colligative property. Colligative property. Okay, अब यो colligative property भित्र के आउँछ त्यो चाहिँ हामी अलिकता हामी बुझिहालौं. यो सबैलाई हामी डिटेल रूपमा पढ्ने छौ, डोन्ट वरी. सो यहाँ हेर, colligative property मा हामी यहाँ चाहिँ के लेख्छौं भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलाको प्रपर्टी हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Okay, relative lowering in vapor pressure. This is the type of colligative property. Okay, so हामी यसको डिटेलमा पढ्छौं. र अर्को टाइप भनेको हाम्रो हुन्छ elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. थर्ड वन हुन्छ हाम्रो depression. Depression in freezing point. Depression in freezing point. And the next last one is what? Depression, elevation. After that, the last one is osmotic pressure. Osmotic pressure. Okay, osmotic pressure is the last one. So यो colligative property वाले सबभन्दा पहिला हामी सल्युसन पढ्छौं, त्यसपछि भेपर प्रेशर पढ्ने हो, त्यसपछि colligative property पढ्ने हो. And after that colligative property में के पढ्छ हामीले? relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. Okay, so fine. Now from here there is two more topic.
that we needs to be discussing here. So अर्को भनेको हाम्रो यसमा भइहाल्छ। अब जस्तो यहाँ हेर, अब भेपर प्रेसर यो पढिसकेपछि हामी यो सँगै हामी राल्स ल पनि पढ्छ है, RAOLTS राल्स ल, यो सँगै म पढाउँछु यसको बारेमा। राल्स ल पनि यसै भित्र आउँछ। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको यो भइहाल्यो, यतिलाई मात्रै हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्छौँ है। दिस इज अ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। ओके, यो टपिक मात्रै हामीले 3 दिनसम्म हामी यही 3-4 घण्टा यही पढ्नेछौँ, त्यसपछि बल्ल हामी यसमा आउँछौँ। ठीक छ, अलि ठुलो टपिक छ यो। ओके फाइन। Now osmotic means they are the 4 types of colligative property भइहाल्यो। अर्को भनेको हाम्रो यसबाट अझै हामी दुईटा टपिक अझै पढ्छौँ, that is the 4th भनेको हाम्रो हुन्छ। अर्को भनेको हामीले यहाँ चाहिँ Van 't Hoff factor, and the last one भनेको solubility of gas, that is called Henry's law. Solubility of gas, that's called Henry's law. ओके, अब यो सबै कुरो हामी डिटेलमा पढ्ने छौँ। 11-12 मा कुनै छैन सर यस्तो त, 11-12 मा छैन, तर अब हामीले यो सबै कमन इन्ट्रान्समा यो थपेको सिलेबस छ। यो भनेको तिमीहरूले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको यो कन्सन्ट्रेसन टर्म्स, नर्मालिटी, मोलारिटी, यो सबै कुरा हामी यही चाहिँ पढ्छौँ। र त्यसपछिको हामी पढ्ने भनेको हामी यसरी यो सबै मिलाएर यति पुरै कुरा हामी यो च्याप्टर सल्युसन च्याप्टरमा हामी पढ्ने छौँ। र यो च्याप्टरको नाम के छ हाम्रो? सल्युसन। ओके, क्लियर? भोल्युमेट्रिक को 12 को पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हेरेर पढाउनु न सर, एकदम पहिला त्यही हामी पढ्छौँ। 12 को चाहिँ टपिक पुरै पढिसकेपछि हैन, इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र तिमीहरूको जति अब म भनिहाल्छु तिमीहरूलाई, तिमीहरूले 12 पढ्दै गरेको जति भाइ बहिनीहरू छौ, ठीक छ, इन्डियन कोर्स पढ्दा सबै कभर हुन्छ। यस रोशनिसा, इन्डियन कोर्स भनेको अब नीट को सिलेबस हो, यो कमन इन्ट्रान्स को सिलेबस हो। बीएससी फर्स्ट इयर नै पढ्ने हो कि क्या हो सर? जीवन साई, यो बीएससी फर्स्ट इयर हैन, यो भनेको हामीलाई कमन इन्ट्रान्स में सबै कुरो पढ्छ, एकदमै इजी हो यो, बुझ्यो? पहिला हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्छौँ र जति यहाँ चाहिँ 12 क्लासमा पढिरहेको अध्ययनरत ब्रदर एन्ड सिस्टर सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि तिमीहरूलाई जति फिजिकल केमिस्ट्री, आई मिन होल केमिस्ट्रीमा जे सुकै जहाँबाट जुनसुकै प्रब्लम छ, त्यो सबै प्रब्लमहरू तिमीहरूले मसँग सेयर गर्न सक्छौ। इफ यू डोन्ट हैव द Facebook ID, you can add me with my name. Okay, you can share each and every question of chemistry, whatever the question you have, not only physical chemistry, you can even ask from the inorganic chemistry and even you can ask from the organic chemistry. Okay, मैले भन्छु Facebook ID भनिदिन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। हाम्रो यो टपिक भित्र हामी यति कुरा सबै पढ्छौँ, ठीक छ? र यसपछि हामी सबभन्दा पहिला टपिक पढ्ने भनेको सल्युसन हो। सो आजको हाम्रो फर्स्ट टपिक भएकोले म अलिकता स्लो गइरहेको छु, ठीक छ है? र तिमीहरू अब यहाँ चाहिँ मेरो टपिकमा अप टु डेट बस्ने, किनभने हामी 12 क्लासको एक्जामलाई आधारित गरेर हामी मात्रै पढ्ने होइन, हामी चाहिँ एकदमै मतलब कमन इन्ट्रान्स नीटसम्मको तयारी गरेर हामी यसरी जानेछौँ। र मैले सबै पढाइसकेपछि तिमीहरूले दुनियाँको जुनसुकै पनि कमन इन्ट्रान्स या जुनसुकै ठाउँमा दुनियाँको भनेको छु, जुनसुकै ठाउँमा गएर तिमीहरूले कम्पिटिसन फाइट गर्न सक्छौ मेरो टपिकबाट है। Now see, now let's discuss about solution. Okay, solution को बारे में हामी धेरै थोरै कुरा गर्छौं, किनभने यसको बारेमा हामी बुझेको कुरो हो। लास्ट को के थियो सर? 5 नम्बर वाला त्यो solubility of gas स्लैश त्यो डैश दिएर हेनरी लॉ लेख्ने, HENERY डाउन। ओके, homogeneous mixture of solid and solvent
इट्स सल्युसन। अब त्यो त हामी त्यही त सोध्दैन नि हामीलाई, सल्युसनको डेफिनेसन थोरै सोध्छ। वाट इज योर नेम? ल धेरैजनाले नेम सोधिरहेको छ, म यहाँ लेखिदिइरहेको छु। माई नेम इज मधुरेन्द्र, मधुमारेन्द्र लगाइदिने। ओके, रविन्द्र महेन्द्र जस्तै मधुरेन्द्र सिंह अनि राजपूत। यो टपिक चाहिँ कुन हो? टपिक भनेको हाम्रो सल्युसन टपिक हो। तिमीहरूले अहिलेको लागि भोल्युमेट्रिक एनालिसिस बुझ्दा पनि हुन्छ। सुशान्तको रिलेटिभ हो सर, सुशान्तको रिलेटिभ मान्दा पनि हुन्छ हैन? कहने में क्या है? रोयल फ्यामिली त हैन। फेसबुक आईडी नि यही हो। यस, दिस इज माई फेसबुक आईडी, फेसबुक आईडी। ओके, ल ल केही छैन, आज हाम्रो फर्स्ट क्लास हो, त्यही भएर डोन्ट वरी, म सबै कभर गरिदिन्छु तिमीहरूलाई। र तिमीहरूलाई मैले भनिहालेँ 12 क्लासको जति न्युमेरिकलहरू तिमीहरूलाई आउँदैन नि भोल्युमेट्रिक एनालिसिसको या जुनसुकै पनि च्याप्टरको, तिमीहरूले मलाई टेक्स्ट गर्ने, म एक्सप्लेन गरेर भोइस मेसेज गरेर या तिमीहरूलाई भिडियो कल गरेर जे होस् तिमीहरूलाई म बुझाइदिन्छु। ओके, यु विल गेट टिपिकल रिप्लाई विदिन अ डे। आप इन्डियन? नो नो नो, आई एम नेपाली। ल अब हामी यहाँ सल्युसनमा हेरौँ। अब सल्युसनलाई हामी अलिकति डिफाइन गर्छौँ। सो यो हामी हल्का यसलाई डिफाइन गर्ने भनेको मतलब सल्युसन इज डिफाइन्ड एज, यु नो भेरी वेल। अब सल्युसन हामी डिफाइन गर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि अ होमोजिनियस मिक्सचर। ओके, अ होमोजिनियस मिक्सचर अफ टू, a homogeneous mixture of two or a homogeneous mixture of two or more substance. A homogeneous mixture of two or more substance which lose देखिरहेको छ हैन? यस, प्रोफाइल पिक्चर बुलेट बाइक वाला छ ल। which lose their individual identity, which lose their individual identities and can't be separated, by simple method. Okay, it can't be separated by simple method. अब यसबाट सबै कुरा क्लियर छ। होमोजेनियस मिक्सचर भनेको हाम्रो यो होमोजेनियस मिक्सचर भनेको युनिफर्म प्रोपर्टी शो गर्ने। युनिफर्म भनेको युनिफर्म यु नो भेरी वेल, युनिफर्म प्रोपर्टीज, those mixture which are showing the uniform property, that is called homogeneous mixture. So solution is same here, a homogeneous mixture of two or more दुईटा मोर यहाँ लेखेको छ, two or more substance which lose their individual identity and can't be separated by simple method, हैन? अब हामीले ओके सर अलि फास्ट गरिदिनुस् है। ओके ओके, अब ठिक छ। अब अलिकति हाम्रो आज फर्स्ट क्लास भएकोले आज हामी स्लो नै जानुपर्छ। फास्ट त हामी भन्नमा फास्ट गर्नमा केही छैन है अंकुर। ल हेर, सो हाम्रो यो सल्युसनको डेफिनेसन भइहाल्यो। अब मैले यहाँ किन भनेको छु हेर, होमोजेनियस मिक्सचर पनि बुझिहाल्यौ। दुई या दुई भन्दा बढी सब्स्टेन्सको मिक्सचरलाई होमोजेनियस मिक्सचरलाई हामी सल्युसन भन्छौँ। which lose their individual identity, मानव पहिला सलिड सल्भेन्ट दुवैलाई मिक्स गरिदियो भने अरु दिनमा होस्ट भनेको तपाई नै हो। सबिन, व्हाट इज दिस? ओके, सो सी हियर which lose their individual identity भनेको मतलब हेर, सल्युसन भन्दा पहिला के हुन्छ हाम्रो सलिड र सल्भेन्ट हुन्छ। अब त्यो सलिड को प्रॉपर्टी बेग्लै हुन्छ, सल्भेन्ट को प्रॉपर्टी बेग्लै हुन्छ हैन? अनि यो दुवैलाई मिक्स गरेपछि
के हुन्छ युनिफर्म प्रोपर्टी शो गर्न थाल्छ बिकज आफ्टर मिक्सिङ सलिड एन्ड सल्भेन्ट इट बिकम्स व्हाट सल्युसन अब यो सल्युसन बनेपछि के हुन्छ हाम्रो it becomes now uniform because solution भनेकै के हो it's a homogeneous mixture whose property are same uniform भइहाल्छ मानव हामी जनकपुरको छौ हैन म जनकपुरको छु धेरै जना काठमाडौँको होलान् अरु अरु शहरबाट होलान् हैन अब हामी नेपाल भित्रै बस्दाखेरि हामी सोध्यो भने एक अर्कालाई सोध्यो भने के भन्छौं हैन आई एम फ्रम जनकपुर आई एम फ्रम विराटनगर आई एम फ्रम यु नो आई एम फ्रम काठमाडौँ लाइक दैट यस अर नो heterogeneous mixture चाहिँ हुन्न no heterogeneous mixture solution can't be a heterogeneous mixture is another things okay म त्यसको बारेमा पनि भनिदिन्छु सो अब हेरौं जस्तो अब जनकपुरको छु विराटनगरको छु काठमाडौँको छु हैन यसरी भन्छन् तर हामी इन्डियामा गयो भने हामी जनकपुरको छु भनेर भन्दैनौं हामी के भन्छौं we are Nepalese ओके यसरी भन्छौं के भन्दैन जस्तो हामी अस्ट्रेलिया गयो भने हामीलाई अर्को साथी भेट्यो भने नेपाली साथी भेट्यो भने हामी के भन्छौं where are you from भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौं आई एम फ्रम नेपाल भन्छौं कि भन्दैनौं आई एम फ्रम जनकपुर भन्छौं आई एम फ्रम काठमाडौँ भन्छौं भन्दैनौं न मतलब भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनकपुर र विराटनगर काठमाडौँको प्रपर्टी हुँदैन त्यहाँ चाहिँ हामी सिंगल हाम्रो के हुन्छ न जनकपुर न विराटनगर we are Nepalese similarly here also after mixing of solid and solvent what it becomes solution a solution भनेको homogeneous mixture हो so that it shows the only property that is uniform property okay so यो कुरो तिमीहरुले बुझिसक्यो होला and can't be separated by the simple method this can't be separated by the simple method भनेको हामीले फिल्टर गरेर नुन पानीलाई छुट्याउन सक्छौ सक्दैन नि त्यही भएर सिम्पल मेथड बतालाई चाहिँ हामी सेपरेसन गर्न सक्दैनौ सलिड र सल्भेन्टलाई ओके सो यहाँसम्म तिमीलाई क्लियर छ अब म यसलाई चाहिँ मिटाइदिन्छु है अलिकता म यही लेखिदिन्छु नि त त्यसपछि आउँछ हाम्रो बाइनरी सल्युसन है अलिकता मात्र यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौं हामी सो यो बाइनरी सल्युसनको मतलब के हुन्छ हाम्रो which have two component अब यो सल्युसन भनेको हामीले यहाँ त के भनेको छ दुई या दुई भन्दा बढी सब्स्टेन्स हुन सक्छ हैन अब यहाँ हेर यो बाइनरी सल्युसनको मतलब के हुन्छ जसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ र दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ यस अर नो दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको सलिड प्लस सल्भेन्ट हो यस बिरा आइरोनी सलिड प्लस सल्युसन लेखेछौ सलिड प्लस सल्भेन्ट हुन्छ ओके सो सबैलाई थाहा छ सो यो दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको के छ हाम्रो थाहा छ सबैलाई दैट इज अ सलिड अर्को भनेको सल्भेन्ट ओके सो यसरी हामीले यहाँ सलिड र सल्भेन्ट भएको सल्युसनलाई हामी के भन्छौं बाइनरी सल्युसन भन्छौं जसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यस भेरी गुड सो हामीले यो सबै कुरा थाहा छ अब कुरो आयो हामीले सल्युसन अब न्यूमेरिकल गर्दाखेरि न्यूमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले बुझ्नु पर्यो भने यदि त्यो गर्दाखेरि हामीलाई सोधिन्छ which one of the following is a solid and which one of the following is a solvent हैन यो भन्नमा हामीलाई सुन्नमा सजिलो लागिरहेछ तर सजिलो होइन यो भनेको एक्चुअली के भन्दाखेरि यो सलिड र सल्भेन्ट मैले अहिले नै तिमीलाई यहाँ डेमो क्वेशनहरु दिन्छु तिमीहरु त्यसैमा कन्फ्युज भइहाल्छौ कुन सलिड र कुन सल्भेन्ट हो सो लेट मी गिभ यु वन क्वेशन ओके सो आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस नाउ यो सलिड र सल्भेन्ट निकाल्न हामी सकिहाल्यो भने हामी भोल्युमेट्रिक एनालिसिस सबै सकिहाल्छौ त पहिला यो मेन हामी यहाँ बुझ्नु पर्यो सपोज मैले यहाँ तिमीहरुलाई दिइहाले 20% इथानल ओके 20% इथानल भनेको दिस इम्प्लाइज 20 यो 20 भइहाल्यो हैन 20% इथानल भनेको यसमा हामी के बुझ्छौ भने दिस इज 20% यसमा इथानल भनेको सलिड यहाँ चाहिँ हामी जे पनि मान्न सक्छौ इथानल इज अ सब्स्टेन्स मानौ है अब यसमा हेर 20% इथानल छ भने हैन अर्को के होला हाम्रो आउट अफ 100% 20% एउटा सब्स्टेन्स छ भने बाकी के होला 80% के हुन्छ अर्को सल्भेन्ट हुन्छ हैन र मेनली हाम्रो सल्भेन्ट भनेको वाटर नै मान्छ हामी केही पनि दिएको छैन भने वाटर मान्छौ सो यो 20% इथानल भनेको हाम्रो यो के भ्यालु हो 20% इथानल 80% सल्भेन्ट अब यसमा हेरौं
त्यो अहिले चाहिँ त्यसमा आउने हैन। अहिले हामी पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन हामी पढिरहेको छैनौँ, सिम्पल सिधै पर्सेन्टेज मात्रै हो है। त्यो कन्सन्ट्रेसन टर्म्समा हामी त्यसरी भन्छौँ है, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युमको केसमा त्यो पनि आउँदैछ हाम्रो। अब यसमा हेर, यो 20% इथानोल भनेको 20% इथानोल भनेको 20% इथानोल र बाँकी के होला, सल्भेन्ट होला हैन। अब सल्भेन्टमा यहाँ वाटर होला। अब यहाँ चाहिँ सल्भेन्ट नभनिकन हामी सिधै वाटर भनिदियो भने अब यो वाटर भइहाल्यो, यो इथानोल भइहाल्यो। अब यो दुवैमा हाम्रो भनिदिन्छ विच वान इज सल्भेन्ट एन्ड विच वान इज सलिड भनेर सोधिदियो। मिक्सचर वेयर टू फेज मिक्स टू गिभ सिंगल फेज कल्ड सोल्युसन। भेरी नाइस। अब यहाँ हेर सर हामी मोलारिटी नर्मालिटी पढ्छौँ, यस यस हामी त्यसैको सुरुवातमा छौँ, नर्मालिटी मोलारिटी नै पढ्ने हो है। सो यहाँ हेरौँ 20% इथानोल भनेको यहाँ चाहिँ 20% इथानोल र 80% वाटर भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ इथानोल र वाटरमा कुन सलिड र कुन सल्भेन्ट हो, हाउ क्यान यू कम्पेयर हियर। सो जहिले पनि याद राख्ने सलिड र सल्भेन्टलाई हामी जेनरली कसरी बुझ्छौँ हैन। यो भइहाल्यो हाम्रो स्मलर अमाउन्ट, ओके स्मलर अमाउन्ट भयो भने सलिड भइहाल्छ हाम्रो, ओके एन्ड लार्जर अमाउन्ट भइहाल्यो भने दैट इज लार्जर अमाउन्ट भनेको सल्भेन्ट हुन्छ है। अब यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो कुन चाहिँ सलिड र कुन चाहिँ सल्भेन्ट हो भनेर हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ। 100 पार्ट्समा 20 पार्ट्स भनेको इथानोल हो र 80 पार्ट्स भनेको वाटर हो। त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ, वाटर इज अ सल्भेन्ट, ओके वाटर इज सल्भेन्ट एन्ड इथानोल इज अ सलिड। हामी यहाँ चाहिँ छुट्याउन सक्यो, यो केस चाहिँ इजी छ है। अब मैले अर्को केस चाहिँ दिन चाहन्छु यहाँ, लाइक फर इक्जाम्पल जस्ट यसलाई उल्टा गरिदेऊ, हामीले 80% इथानोल छ भने 80% हामीलाई इथानोल दिएको छ भने दिस मिन्स वाट 80% इथानोल, ओके 80% इथानोल एन्ड 20% वाटर। Now tell me which one is solid and which one is solvent. So मैले भनिहालेको छु वाटर सल्भेन्ट इथानोल सलिड। यस इन दिस केस यस्तो छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, 80% इथानोल भनेको हाम्रो यो हेभियर छ, लार्जर अमाउन्टमा छ, त्यही भएर यो भनेको सल्भेन्ट भइहाल्छ, ओके र वाटर भनेको के भइहाल्छ हाम्रो सलिड भइहाल्छ। तर जेनरली केसमा हाम्रो के हुन्छ, वाटर नै सल्भेन्ट हुन्छ, ओके हाम्रो अहिले चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिइहालेँ, मिन्स एभ्री टाइम वाटर कान्ट बी अ सल्भेन्ट, ओके सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन हो सर, यसलाई भन्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन कसरी भयो, सल्भेन्ट त धेरै छ नि त, यहाँ जहिले पनि सल्भेन्ट धेरै हुन्छ, त्यो बेग्लै केस हो। अब यहाँ हेर, यो त दुवै केस हामीले बुझिहाल्यौँ हैन। मैले चाहिँ हामी अर्को भनेको हामीले यहाँ चाहिँ यदि 50% इथानोल छ भने 50% इथानोल छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ 50% इथानोल र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ 50% वाटर। अब यसमा कुन सलिड र कुन सल्भेन्ट हुन्छ, कुन सल्भेन्ट र सलिड हुन्छ। अब यो दुवैमा any one of them could be solid and solvent, okay solid and solvent। सो हामीले यसरी पर्सेन्टेज को आधारमा हामी यसरी चिन्न सक्यौ र तीनटा कन्डिसन हामीले हेरिसक्यौ हैन। अब हेर यो 50% को केसमा हामी जुनसुकैलाई पनि सलिड र सल्भेन्ट मान्न सक्छौं। नाउ सी हियर, अब यो हामी बुझिसकेपछि हामी अर्को टाइप मिन्स अब एउटा तिमीहरुलाई म क्वेशन दिन्छु र यो क्वेशनमा तिमीहरुले आन्सर भन्नु पर्यो है। भेरी सिम्पल क्वेशन, यू हैव टू थिंक भेरी लिटल वन, भेरी लिटल। 98 ग्राम H2SO4 लाई हामी मिक्स गर्छौं 54 ग्राम वाटर सँग, ठीक छ। देन प्रिडिक्ट सलिड एन्ड सल्भेन्ट, प्रिडिक्ट सलिड एन्ड सल्भेन्ट। अब यसमा भन कुन सलिड र कुन सल्भेन्ट हुन्छ। फर्स्ट tell me 98 gram H2SO4 and 54 gram water, what is solvent? Water is solvent. How can you show that water is solvent?
somebody is saying H2S4 is a solvent. हेर हामी यही गएर मिस्टेक गर्छौं. मिस्टेक कसरी गर्छौं हेरौं. अमाउन्ट मैले भने अमाउन्ट अफ व्हाट सब्स्टेन्स. सो अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स लाई हामी केमा मेजर गर्छौं? मोल मा गर्छौं कि गर्दैनौ? भेरी गुड. सो मोल मा मेजर गर्छौं र मोल मा सबभन्दा पर्फेक्ट वे हो सलिड र सल्भेन्ट पत्ता लगाउने. ठीक छ. सो जसको मोल धेरै हुन्छ त्यसको अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स धेरै हुन्छ र त्यो अनुसार हाम्रो त्यो चाहिँ सल्भेन्ट हुन्छ र जसको मोल कम हुन्छ त्यसको अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स कम हुन्छ र त्यो भनेको के हो? हाम्रो सलिड हो. ठीक छ. So solvent and solution have same state. अब यहाँ हेर त्यो सबै कुरा हामी पढ्छौं. आइडियल सल्युसन नन आइडियल सल्युसन हामी सबै पढ्छौं. मोल कसरी निकाल्ने सर म अहिले भन्छु. अब यहाँ हेर जस्तो यो हाम्रो के छ यिनीहरु सबै मोलिक्युल्सहरु छ हैन. वाटर पनि के छ हाम्रो मोलिक्युल्सहरु छ. अब यिनीहरुमा यो दुवै मोलिक्युल्सको मोल निकाल्नु पर्यो भने हामी मोलको फर्मुला तिमीहरुलाई म दिन्छु. यस्तो फर्मुला दिन्छु कि तिमीहरुले दुनियाको जुनसुकै पनि क्वेशन मोल कन्सेप्टको फटाक से गरिहाल्छ है. सो त्यो फर्मुलाहरु म लेखाइदिन्छु. पहिला आजको लेक्चरमा आज भ्याउँदैन होला तै पनि लेख. यहाँ यसको मोल चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने यो हाम्रो मोलिक्युल दिएको छ र यसको वेट दिएको छ. सो हामी यहाँ के लेख्छौं? वेट अफ मोलिक्युल. ठीक छ. वेट अफ मोलिक्युल अपन मोलिकुलर वेट अफ मोलिक्युल. मोलिकुलर वेट अफ मोलिक्युल. ठीक छ. अब यो फर्मुला लगाउने अनि फटाक से निकाल दिने. ठीक छ. भेरी सिम्पल. वेट अफ मोलिक्युल भनेको H2S4 का लागि 98 ग्राम दिएको छ. सो वी कैन राइट हियर 98 डिवाइडेड बाइ व्हाट इज द मोलिकुलर वेट अफ H2SO4. तो तिमीहरुले निकाल्न सिकेको होला H2SO4 मा हैन सल्फेट को हाम्रो कति हुन्छ 96 हुन्छ र हाइड्रोजन को कति हुन्छ हाम्रो 2 हुन्छ. सो कति भयो हाम्रो यसको 98 भ्यालु H2S4 को मोलिकुलर वेट. सो हामीले यहाँ चाहिँ के लेख्छौं 98 नै लेख्छौं. सो दिस विल बी क्यान्सल आउट. सो 1 मोल आयो. 1 मोल H2SO4 भयो है. H2S4 भनेको कति भयो 1 मोल. र त्यस्तै हाम्रो मोल अफ वाटर निकाल्नु पर्यो भने वेट अपन मोलिकुलर वेट अफ वाटर. What is the weight of water given here? 54 divided by what is the molecular weight of water? सबैले थाहा छ 18 हुन्छ. So 18 3 54. So this is coming 3 mole. Okay. So यो 3 mole water र 1 mole H2SO4 छ. So हामीले बुझिसक्यौ अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स कसको धेरै छ? वाटर को धेरै छ. त्यही भएर वाटर भनेको सल्भेन्ट भ्यालु हो अनि H2S4 भनेको के भ्यालु हो? सलिड भ्यालु. ओके. सो यसरी हामीले क्लियर गर्ने हो. सो दिस इज द सल्भेन्ट. वाटर इज अ सल्भेन्ट एन्ड सलिड इज अ H2SO4. ओके. सो यति हामी क्लियर भइसक्यो भने अब हामी नेक्स्ट लेभलमा जान्छौं. त्यो भनेको हामीले सल्युसन पार्टमा यति मात्रै हामी हल्का डेफिनेसन सर एक पटक रिपिट गरिदिनु न. ओके. लाइन गयो थियो. सो सबैजनाले ध्यान दिनु होला. सलिड र सल्भेन्ट निकाल्नको लागि सबभन्दा दुईटा मेन कुरो के याद राख्नु पर्यो भने जसको अमाउन्ट धेरै हुन्छ जुन सब्स्टेन्सको अमाउन्ट धेरै हुन्छ त्यो भनेको सल्भेन्ट हो. जुन सब्स्टेन्सको अमाउन्ट कम हुन्छ त्यो भनेको सलिड हो. ओके. र अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स अलवेज मेजर्ड इन मोल. सो हामीले मोलमा निकालेर त्यसपछि कम्पेयर गर्ने कसको मोल चाहिँ धेरै छ कसको मोल चाहिँ कम छ त्यो अनुसार हामीले सलिड र सल्भेन्ट निकाल्ने हो है. सो यसरी हामी यहाँ जसरी निकाल्यौ 98 ग्राम सल्फ्युरिक एसिडमा 1 मोल हुन्छ र नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर इन 54 ग्राम वाटर भनेको कति हुन्छ 3 मोल हुन्छ. सर यस्तो मोल निकालेर पनि निकाल्न मिल्ने सलिड र सल्भेन्ट सबै क्वेशनमा. यस. अब यसरी हामीलाई क्वेशनमा मेन्सन छैन कुन सलिड र कुन सल्भेन्ट छ भने हामीले त्यसरी यो मोल निकाल्ने अनि गेट कन्फर्म्ड. ओके. किनभने हामीले के गर्नुपर्छ भने सी अब हामी यही टपिकमा मोल फ्र्याक्सन पढ्छौं. मोल फ्र्याक्सन अफ सलिड र सल्भेन्ट निकाल्न सोध्यो भने त हामीलाई पहिला त्यसमा कन्फर्म हुनु परेको परेन which one is solid and which one is solvent. yes or no. So यसरी हामी बुझ्न सक्छौं. पहिला मोल निकाल्ने कम्पेयर गर्ने जुन धेरै आउँछ त्यो भनेको त्यसको अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स त्यसको अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स
कम हुन्छ त्यो भनेको सलिड, जुन धेरै छ त्यो भनेको सल्भेन्ट। इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट पनि हुन्छ, तर इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट हुन्छ मनिस। त्यो म त्यो पनि सिकाउँछु, अहिले त्यो पढाएको छैन त्यही भएर मैले त्यसको कुरा नगरेको। भोल्युमेट्रिक एनालिसिसको नर्मालिटीहरू पढेपछि त्यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट पनि हामी निकाल्न सिकाउँछौँ है। त्यसको लागि टेन्सन नलियो, धेरै कुरोहरू हामी गर्छौँ, धेरै डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन हामी गर्छौँ। आईआईटी लेभल एडभान्ससम्म पनि हामी गर्न सक्ने क्षमता डेभलप गराइदिन्छु तिमीहरूलाई। सो डोन्ट वरी, ग्र्याब अल दोज कन्सेप्ट। ओके, र सबभन्दा पहिला म अब यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेको छु कन्सन्ट्रेसनबाट है। अब यो कन्सन्ट्रेसन भनेको हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ लेख्छौँ सबभन्दा पहिला कन्सन्ट्रेसन टर्म्स। अब यो कन्सन्ट्रेसन टर्म्समा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर सबैले ध्यान दिनु होला, कन्सन्ट्रेसन टर्म्समा दुई खाले कन्सन्ट्रेसन टर्म्स हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो भोल्युम रिलेटेड, ओके भोल्युम रिलेटेड, अर्को हुन्छ हाम्रो ठीक छ, अर्को हुन्छ हाम्रो मास रिलेटेड। अर्को के हुन्छ हाम्रो मास रिलेटेड हुन्छ। दुई टाइप्स अफ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, एउटा हुन्छ हाम्रो भोल्युमसँग रिलेसन भएको, अर्को हुन्छ हाम्रो माससँग रिलेसन भएको। अहिलेसम्म यति हो नि पढेको? यस सलिड र सल्भेन्ट हामी मात्रै पढेको, धेरै हामी अगाडि बढेको छैनौँ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो छुटेको छैन। अबदेखि अब इम्पोर्टेन्ट बिस्तारै सुरु भइहाल्छ है। सो डोन्ट मिस माई क्लास बिकज यु वन्ट गेट दिस क्लास अफ भोल्युमेट्रिक एनालिसिस र सल्युसन। मतलब सबै यो भित्र पढ्ने भनेको मैले नै यो पढाउने, नत्र हाम्रो जेनरली हामीलाई यहाँ चाहिँ त्यस्तो ट्रेन्ड छैन यो सबै टपिक पढाउने हाम्रो सल्युसन च्याप्टरमा है। त्यही भएर प्रत्येक कुरो पढ्ने तिमीलाई एकदमै गाह्रो भन्दा गाह्रो क्वेसनहरू तिमीहरूले गर्न सक्छौ। 20 मिनट लेफ्ट छ सर। ओके, सो यहाँ हेर भोल्युम रिलेटेड र मास रिलेटेड। अब यो भोल्युम रिलेटेड भनेको टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अर्को भनेको टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट र टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। अब हामीले यसबाट यस यु विल गेट रिकर्डिङ। युट्युब च्यानल छैन, अब म प्रयास गर्दैछु, मेबी आफ्टर 2 months I will open the YouTube channel physics र chemistry दुबईको। So hope your younger brother and sister will read there. Okay, yeah, so see here टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसनमा हाम्रो के हुन्छ अहिले हामी पढेको छैन, तर हामीले यहाँ चाहिँ लेखिदिइरहेको छ है। सबभन्दा पहिला पर्सेन्टेज बाई भोल्युम है। पर्सेन्टेज बाई भोल्युम भनेको V/V पर्सेन्टेज, जो हामी सबै पढ्छौँ। अर्को भनेको हुन्छ हाम्रो पर्सेन्टेज बाई वेट, सरी यहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम। ओके, सो पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम, पर्सेन्टेज भोल्युम बाई भोल्युम। ओके, सिमिलरली मैले यहाँ पनि लेखिदिइरहेको छु तिमीहरूलाई नर्मालिटी। यो सबै टर्म्सहरू अब हामी क्रमशः पढ्दै जाने हो। मोलारिटी है, यो सबै टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट भोल्युम रिलेटेड कन्सन्ट्रेसनहरू छ। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ डिम्यालिटी, सबै कुरो हामी पढ्छौँ डिम्यालिटी। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो फर्मालिटी है, डिम्यालिटी, फर्मालिटी, मोलारिटी, नर्मालिटी, अरू पनि यहाँ चाहिँ हामी यहाँ थपिदिइरहेको छु है। त्यसपछि हाम्रो यो भइहाल्यो ग्राम पर लिटर है। आफ्टर द्याट यु क्यान राइट हेयर, एड हेयर पर ppm in terms of volume by volume, ppm in terms of weight by volume. Okay, so these are all the concentration related to molality त्यो तर्फ हुन्छ टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट है। सो हाम्रो के भयो पर्सेन्टेज भोल्युम बाई भोल्युम, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, पार्ट्स पर मिलियन इन भोल्युम बाई भोल्युम को फर्ममा यो सबै कुरा हामी पढ्छौँ। पार्ट्स पर मिलियन इन वेट बाई भोल्युम को फर्ममा, ग्राम पर लिटर, नर्मालिटी, मोलारिटी, डिम्यालिटी, फर्मालिटी है। अर्को पनि हामी यहाँ थप्न सक्छौँ पार्ट्स पर बिलियन इन वेट बाई भोल्युम। ओके,
or parts per billion in volume by volume. यो सबै के छन् यिनीहरू टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो. डिमालिटी भनेको त्यो सबै पर्छ. अहिले त हामी एउटा लिस्ट बनायौं. अब यो सबैको हामी पढ्छौं, यसको बारेमा डिटेलमा हामी पढ्छौं है. र त्यसपछि हाम्रो हुन्छ मास रिलेटेड भनेको टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट. सो नम्बर 1 भनेको हाम्रो यसमा के भइहाल्छ हाम्रो मोल फ्र्याक्सन है, मोल फ्र्याक्सन. अर्को के हुन्छ हाम्रो मास फ्र्याक्सन, mass fraction. After that we can write here molality, molality. Okay, similarly we can add here percentage weight by weight concentration. Okay, similarly we can write here ppm भनेको parts per million in the form of weight by weight, ppm in the form of ppb भनेको parts per billion in the form of weight by weight. Okay, so these are all the concentration which is independent to temperature. So यसरी हामीलाई क्वेशनहरु एक्जाममा आइरहेको हुन्छ. Which of the following for is temperature independent, which of the following for is temperature dependent. Okay, ppm को फुल फर्म भनेको पार्ट्स पर मिलियन हुन्छ. यसको बारेमा हामी पढ्छौं, डोन्ट वरी. हामी सबै प्रत्येक टर्म जति मैले लेखाइदिएको छु यो सबै टर्महरुको बारेमा बुझ्छौं. मोलालिटी हामी लेखिदिएको छु, यहाँ चाहिँ मोलालिटी यहाँ छ. मोलालिटी भनेको टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट टर्म हो, which is mass related concentration. So यति concentration हामी दुई भागमा डिवाइड गरियौ. एउटा भनेको भोल्युम रिलेटेड, अर्को भनेको मास रिलेटेड. Volume related is dependent upon the temperature. Molality is better than polarity. कुसुम त्यो चाहिँ हामी पछि डिस्कसन गर्छौं. ओके, सो यो हाम्रो अब यसबाट हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ सबभन्दा सुटेबल फर मेजरमेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन कुन हो. टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट जुन छ त्यो सबै सुटेबल फर मेजरमेन्ट. किन मानम जनकपुरमा मैले चाहिँ मोलालिटी मेजर गरियो केही सब्स्टेन्सको, त्यसको मोलालिटी मैले काठमाडौँमा पनि गरे भने के हुन्छ सेम रहन्छ. किन सेम रहन्छ? बिकज इट इज मास रिलेटेड एन्ड टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट. त्यही भएर जुन जति हाम्रो यो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसन छ यो सबै के हुन्छ हाम्रो मास रिलेटेड बिकज इट कान्ट चेन्ज इट्स कन्सन्ट्रेसन. यस, सो जति हाम्रो यो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट छ सबै के हुन्छ हाम्रो what most suitable to measure. Okay, which is more precise, more accurate, more suitable to measure, more easy to measure. Okay, तर molarity हामी निकाल्न गयो भने for volume. अब हेर भोल्युम भनेको टेम्परेचर रिलेटेड हो. फर एक्जाम्पल मैले यहाँ तिमीहरूलाई भनिरहेको छु मोलारिटी भनेको के हो हाम्रो नम्बर अफ मोल्स बाय भोल्युम हैन र. So molarity is inversely proportional to volume and volume is directly proportional to temperature. So यो टेम्परेचर हामी बढायो भने के हुन्छ भोल्युम बढ्छ, मोलारिटी घट्छ. सो मानम टेम्परेचर अफ जनकपुर इज हाई. सो हाई छ भने के हुन्छ भोल्युम पनि हाई हुन्छ र भोल्युम हाई भयो भने के हुन्छ मोलारिटी कम भइहाल्छ. तर मोलालिटी को केसमा के हुन्छ टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो, त्यहाँ चाहिँ भोल्युम को कामै छैन, टेम्परेचर को कामै छैन. नो डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर मोलालिटी. ओके, सो जति मोलालिटी त्यहाँ हुन्छ त्यतिकै मोलालिटी हाम्रो काठमाडौँमा पनि हुन्छ. सो दैट यो जति हाम्रो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट टर्म्सहरु छ सबै के छन् हाम्रो मोस्ट सुटेबल, मोस्ट इजी, मोर एक्युरेट, मोर प्रिसाइज. ओके, सो अब आई होप तिमीलाई जुनसुकै पनि क्वेशन आयो भने तिमीहरुले गर्न सक्छौ. ओके, सो इफ एनी क्वेशन देन यू क्यान आस्क मी. भयो ल. अब हामी सुरुवात गर्छौं पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन. अब यो पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसनमा के छ टेम्परेचर वाला फेरि बुझाउनु न. आई वाज इन सेम टाइप अफ मिस्टेक नट पोलैरिटी. ओके, योर टिचिङ, थ्यांक यू सर. मोलालिटी भनेको के हो? हामीले पढ्न बाँकी नै छ बाबु
हामी सबै पढ्छौँ यसको बारेमा। यति बुझ कि यो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो, मास रिलेटेड कन्सन्ट्रेसन हो, देयर इज नो भोल्युम एट अल। हामी डिटेलमा पढ्छौँ। ओके, पीपीबी को फुल फर्म भनेको पार्ट्स पर बिलियन, एम भनेको मिलियन, बी भनेको बिलियन। ओके क्लियर। अर्को के थियो हाम्रो टेम्परेचर वाला बुझाइदिनु। अब टेम्परेचर भनेको यहाँ मैले भनिहालेँ मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स बाई भोल्युम हो, यति त सबैलाई थाहा छ। अब भोल्युमसँग मोलारिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ र अर्को भनेको हामीलाई के थाहा छ, भोल्युम र टेम्परेचर भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। टेम्परेचर जति बढ्यो त्यतिकै भोल्युम के हुन्छ, एक्सप्यान्ड हुन्छ, बढ्छ। र भोल्युम बढ्यो भने के हुन्छ, इन्भर्स रिलेसनमा के हुन्छ, एउटा बढ्यो भने अर्को घट्छ। त्यही भएर हाम्रो भोल्युमलाई बढाइदियो भने मास के हुन्छ, सरी मोलारिटी के हुन्छ, घट्छ। सो यो सबै कन्सन्ट्रेसन जति हाम्रो भोल्युम रिलेटेड कन्सन्ट्रेसनहरू छन् यो सबै हाम्रो के हुन्छ, पीपी भने पासपोर्ट हो सर, रणवीर झा गुड जोक। बट पीपी भनेको पार्ट्स पर मिलियन, पीपी भनेको पार्ट्स पर भयो हैन, र अर्को भनेको एम छ भने मिलियन, बी भनेको बिलियन है। अब पीपी भनेको पासपोर्ट छ भने तिम्रो आईक्यू लेभल राम्रो छ है। सबै कुरो अब बियोन्ड द टपिक तिमीहरूलाई कुरा गर्नु छ भने तिमीहरू मलाई मेसेन्जरमा सोध। अब त्यो आईआईटी भनेको के हो तिमीहरूलाई अहिले कामको कुरो छैन, त्यही भएर ट्रिलियन। यस बुलेट बाइक वाला। ओके ल फटाफट लेख टेम्परेचर पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन। अब पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसनमा हामी के पढ्न गइरहेछौँ, यहाँ हेर लेख, मेक हेडिङ पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन, पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन। अब यो पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन भनेको मेनली हामी 3 टाइप्स यहाँ पढ्छौँ, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम, सेकेन्ड टाइप भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, एन्ड थर्ड टाइप भनेको हाम्रो हुन्छ पर्सेन्टेज भोल्युम बाई भोल्युम। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो दुवै भिबिआई छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको न्युमेरिकल र यसको एप्लिकेसनहरू छन्। योसँग हामीले डज भोल्युम मेक्स एनी डिफरेन्स इन टेम्परेचर, अफ कोर्स बिकज दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। गर्छु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिहाल्छु, त्यही भएर त फेसबुक आइडी दिएको होइन। बुलेट बाइकमा घुम्नलाई सर ल अब यो यिनीहरू 3टा कन्सन्ट्रेसनको बारेमा हामी पढ्छौँ। पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसनको बारेमा हामीलाई के भन्छ, प्लस 2 मा पनि पढेको होला, ग्रेड 12 मा भोल्युमेट्रीको फर्मुला कति कन्फ्युजिङ छ सर, कसरी रिमेम्बर गर्ने। अब मैले पनि प्रयास गर्छु तिमीहरूलाई रिमेम्बर गराउने हैन, सजिलो गराउने। अरु भनेको तिमीहरूले लेखेर प्र्याक्टिस गर, सबै टिप्सहरू म दिन्छु कसरी पढ्ने भनेर। सो फर्स्ट कन्सन्ट्रेसन भनेको मैले पर्सेन्टेज वेट बाई वेट लिए है। अब यहाँ भन्दा मैले यसबाट हामीले यहाँ नम्बर 1 भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट। अब यसको मतलब हुन्छ हामीले लेखौँ अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, अमाउन्ट अफ solid in gram, okay, present in, amount of solid in gram present in 100 gram solution। इसको मतलब के हो, इसको मुख्य मीनिंग के हो, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट को मीनिंग के हो। अर्ग्यानिक लास्टै गाह्रो छ, हुँदैन, म टिप्सहरु भन्छु नि। पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको अमाउन्ट अफ सलिड इन ग्राम प्रेजेंट, प्लस एनटी भनेको टीएनटी भन्ने हैन है, त्यो भनेको प्रेजेंट हो है। तिमीहरुले यहाँ चाहिँ पढिरहे होला सर्ट फर्महरु, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हैन, यसलाई के भनिन्छ, व्हाट इज दिस हैन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यिनीहरु तिमीहरुले पढेको होला बोटनीहरुमा, जुलोजीहरुमा, यसको सर्ट फर्महरु सबैलाई थाहा छ हैन। ओके सो यहाँ हेर, यो भनेको हाम्रो के छ, फिमेल, दिस इज व्हाट मेल, दिस इज व्हाट बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, यो भनेको एक्टिनोमर्फिक, जाइगोमर्फिक। ओके सो यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ प्लस एन्टी भनेको प्रेजेन्ट हो, माइनस एन्टी भनेको एब्सेन्ट हो। सो यो टर्महरु चाहिँ बुझ्ने गर्ने, यसलाई टीएनटी नभनौं है, यो भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट हो।
सो पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको के हो हाम्रो, यहाँ सुन, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको हाम्रो के हुन्छ, पर्सेन्टेज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, टोटल पार्ट इज 100। अब 100 पार्टमा कति पार्ट भनेको के, कति पार्ट चाहिँ सलिड छ इन 100 ग्राम भनेको मतलब 100 ग्रामको सल्युसनमा, 100 ग्रामको सल्युसनमा कति पार्ट सलिड छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको मतलब 100 ग्राम सल्युसनमा कति ग्राम सलिड छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट। र यसको हामीले फर्मुला पनि निकालेछौँ, भन्न सक्छौँ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको वेट अफ सलिड, वेट अफ सलिड इन ग्राम बाई वेट अफ सल्युसन in gram into 100. Okay, so this becomes your formula to find the percentage weight by weight. Yes, recording pani herna paउँछौ. So this is what percentage weight by weight को formula हाम्रो यो भइहाल्यो। र can this both be in kg sir? This can no, don't keep in kg, it will be there will be error. Okay, so there will be more chance of error, so we can put because both solid and solvent in kg, so it is त्यति हाम्रो ठुलो युनिट चाहिँ नलिने हामीले। अब यसमा हेर, यसको चाहिँ हामी यहाँले कता एक्जाम्पल यहाँ हेर्छौँ, जस्तो हामीलाई सोधिन्छ 3.2% वेट बाई वेट अफ एसिटिक एसिड, इसको मतलब के हो, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट 3.2% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसमें हेरम IT sir will upload this video, you will see there. Okay, 100 gram 3.2 gram acetic acid, very simple. Yes, thank you. So 3.2% weight by weight of acetic acid भनेको यो हाम्रो के भयो हेर त, हाम्रो वेट बाई वेट भनेको के हो, 100 ग्राम को सल्युसनमा कति ग्राम सलिड छ हैन र, भेरी सिम्पल। त्यसको मतलब हाम्रो के हुन्छ 3.2 ग्राम एसिटिक एसिड, दिस इम्प्लाइज दैट 3.2 ग्राम एसिटिक एसिड, ठीक छ, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सल्युसन। ओके, सो 100 ग्राम को सल्युसनमा 3.2 ग्राम के छ हाम्रो एसिटिक एसिड छ। सो यसरी हामी यसलाई बुझ्ने गर्छौं र हामीलाई क्वेशनहरु आउँछन् एक्जाममा, जस्तो कि व्हाट डू मीन बाय द स्टेटमेन्ट 5% वेट बाय वेट अफ HCl। सो त्यसको मतलब के भयो, हाम्रो 100 ग्राम सल्युसनमा 5 ग्राम HCl छ भनेर हामी बुझ्यौ। सो त्यसरी हामी स्टेटमेन्टलाई म्याच गर्ने ABCD अप्सनमा र त्यसलाई करेक्ट हान्ने। ओके, र यसरी हामी यसलाई चाहिँ बुझ्यौ। नेक्स्ट वान इज, अब म यसको रिलेटेड एउटा चाहिँ क्वेशन गराउँछु तिमीहरुलाई, तर यसको भ्यालु 100 हुन्छ कि नै कहिले काहीँ हुन सक्छ, नो प्रब्लम, 100% हुन सक्छ। म त्यस्तो खाले क्वेशनहरु पनि गराउँछु। अहिले त सुरुवातै छ, हामीले एकदमै सजिलो सजिलो पढिरहेछौँ। सो यसमा हेर, एउटा क्वेशन लेख, 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज इज dissolved, 10 gram sucrose is dissolved in 100 gram water, find the percentage weight by weight concentration। ल निकाल त यसो क्वेशनको आन्सर भन्दा कति हुन्छ, 10 ग्राम सुक्रोज, आन्सर फटाफट आइरहेछ तर सबैको रङ छ, तिमीहरुले कहाँ मिस्टेक गरिरहेछौ, यहाँ हेर, हामीले डाइरेक्टै फर्मुला लगाउने, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको के हो हाम्रो वेट अफ सलिड, बुझ्यो भने सजिलो छ है, वेट अफ सलिड इन ग्राम बाई वेट अफ सल्युसन इन ग्राम इन्टु 100। यस, अब वेट अफ सलिड भनेको 10 ग्राम सुक्रोज भइहाल्यो, सो हामीले यहाँ चाहिँ 10 राख्ने हो, अनि वाटर भनेको त सल्भेन्ट हो नि त, यो सल्युसन थोरै हो, यो सल्भेन्ट हो। सो यसको हाम्रो वेट अफ सल्युसन हामीले यहाँ तल राख्नु पर्ने छ, त्यही भएर हामीले 100 मा सलिड एड गर्ने हो, सलिड प्लस सल्भेन्ट एड गर्ने हो।
अनि इन्टु 100% गर्ने हो ओके यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरिहाल्छ तिमीहरूले सिम्पल क्वेसनमा पनि सो पर्सेन्टेज वेट बाई वेट बराबर कति आउँछ हाम्रो 10/110 इन्टु 100 सो अब यो 0 ले यो 0 क्यान्सल हुन्छ 100/11 अब तिमीहरूको क्याल्कुलेसन राम्रो छ भने यो 9.09% यसको आन्सर आउँछ ओके 9.01 means you can see the near about option and tick mark अब तिमीलाई न्यूमेरिकलहरु बिना क्याल्कुलेटर पनि कसरी सल्भ गर्छ म सबै कुरो तिमीलाई सिकाउँछु डोन्ट वरी अबाउट दैट ओके सो आजको फर्स्ट न्यूमेरिकल हामी यहाँसम्म गर्यौ यस भेरी गुड डोन्ट यूज क्याल्कुलेटर ओके इट विल बी चीटिंग देन means solution has no solvent in that case when its value is 100 see here 100 gram water भनेको त solvent value नि त हैन र सीधा छ 100 ग्राम हेर 10 ग्राम सुक्रोजलाई 100 ग्राम वाटरमा मिक्स गरेको छ एड गरेको छ डिजल्भ गरेको छ अनि सल्युसन बन्छ नि त टोटल सल्युसन हाम्रो कसरी भयो 10 + 100 भनेको 110 ग्राम भइहाल्यो ठीक छ अब यो क्याल्कुलेसन भनेको यहाँ त सिम्पल छ हामीले यहाँ के भयो भने 100/11 भयो 100/11 हामी यहाँ लेख्छौ 11 9 जा 99 हुन्छ यस अर नो पॉइंट दिएपछि के हुन्छ हाम्रो 11 9 जा 99 भयो 1 रिमाइन्डर सो 1 रिमाइन्डर भनेको हाम्रो के हुन्छ 1 रिमाइन्डर सरी यहाँ चाहिँ 1 नलेख्ने 1 रिमाइन्डर भयो हैन अनि अर्को भनेको हामी यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौ 11 9 जा 99 हैन 1 रिमाइन्डर पॉइंट पछि एउटा 0 आउँछ 10 भयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा 0 राख्यो भने 100 भयो अनि 100 भनेको मतलब फेरि 11 9 जा 99 क्यान्सल यसरी गर्न है यो त अब अलिकता त्यस्तो भयो अलिकता हामीलाई खाले त्यो दिएको हुन्छ हामीलाई न्यूमेरिकलहरु म सबै न्यूमेरिकल बिना क्याल्कुलेटरको तिमीलाई म यहाँ गरेर देखाउँछु र मबाट तिमीहरु इन्स्पायर्ड हुने हैन so that you can also do yourself any type of numerical without using calculator any question okay I will let you know and I will make you able to solve every question so thank you once again my time is finished for today calculation फेरि भन्दिस न यहाँ हेर तिमीलाई मैले यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन भनेको यहाँ 11 ले 100 लाई डिवाइड गर्यो भने यो हामीले बच्चा क्लासमा पढ्थ्यो नि 11 9 जा 99 भयो अनि यहाँ चाहिँ पॉइंट यहाँ चाहिँ रिमाइन्डर कति आउँछ 1 पॉइंट राख्यो भने आफै एउटा 0 आउँछ यहाँ एउटा 0 राख्यो भने यहाँ पनि 0 आउँछ अनि फेरि 11 9 जा 99 ठीक छ अब यसरी रिपिट हुँदै जान्छ हामीलाई यतिकै चाहिन्छ डेसिमल पछि दुईटा नम्बर राख्ने अनि पुट गर्दिने and you will get this okay so thank you class once again have a good day भइसक्यो होला good night okay good evening and take care be safe and one thing my slogan is that do your best God will do the rest and before you become a good doctor and engineer paramedical applied science be a good human beings okay always be a good human beings because there is a scarcity of good human beings in our world okay today's you also be a good human beings thank you The recording has stopped.